This is the St. Louis Arch. It's pretty impressive when you realize it was built before the age of technology. 자, 이곳은 세인트루이스 아치입니다. 아치는 이렇게 생긴 걸 말하죠. 예. 앤 선생님은 자, 컴퓨터나 어떤 첨단 기계를 사용해서 그런 건축들이 그렇죠, 발달하기 이전에 이렇게 멋진 건물을 세웠다는 것에 대해서 아주 감동을 받았다 그러네요. 자, 오늘은 이곳을 배경으로 해서 수업을 하도록 하겠습니다. 자, 함께 가시죠. A. Fill in each blank with a suitable word. 1. It is blank use my arguing with you. 자, 여러분 책의 51쪽이죠. A번은 적절한 말을 빈칸에 채우는 문제가 되겠습니다. 먼저 1번을 척 보니까 정답이 바로 나오죠. no가 들어가서 it is no use ing 구문을 완성하면 되겠습니다. it is no use ing 하면 뭐뭐해도 소용없다 이런 뜻이었죠. 여기서 my가 나왔는데 my는 동명사 arguing의 의미상의 주어가 됩니다. 그래서 argue는 논쟁하다, 논의하다 그런 뜻이니까 it is no use, 뭐뭐해도 소용없다, my arguing with you. 내가 당신과 논쟁해도 소용없다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 정답과 함께 우리가 기본문법 설명에서 배운 것처럼 문장을 전환해 보겠습니다. It is no use my arguing with you. It is no good my arguing with you. It is useless for me to argue with you. It is of no use for me to argue with you. 자, 첫 번째 문장은 use 대신에 got을 집어넣어서 it is no good ing 이렇게 쓴 것이고, 그리고 두 번째, 세 번째 문장은 useless와 of no use를 사용해서 그리고 가주어 it, 진주어 투부정사를 사용한 것이죠. 자, 주의할 것은 투부정사의 의미상의 주어를 표시할 때는 for 플러스 목적격을 써야 하니까 to argue 앞에는 for me가 나온 것입니다. 자, 이것을 특히 조심을 해야겠습니다. 다음 2번. 2. I don't feel blank going out this morning. 정답은 아주 쉽죠? like가 들어가면 되겠습니다. feel like ing 하면 뭐뭐 하고 싶은 기분이다, 뭐뭐 하고 싶다 이런 뜻이니까 I don't feel like, 나는 뭐뭐 하고 싶지 않다, going out this morning, 오늘 아침에는 외출하고 싶지 않다 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 다시 한번 들어보고 문장을 전환해 보죠. And I don't feel like going out this morning. I don't feel inclined to go out this morning. 자, 이렇게 feel like ing는 feel inclined to 부정사 이렇게 바꿔 쓸 수 있다고 배웠습니다. 다 기억하실 거예요. 다음 3번. 3. I cannot blank laughing at his red cap. 3번의 정답은 help가 됩니다. 그래서 cannot help ing 하면 cannot but 동사 원형과 같은 의미로 뭐뭐하지 않을 수 없다 이런 의미가 된다고 했죠. 자, 여기에 laugh at이 나오는데 여기서는 뭐뭐를 비웃다라는 뜻이 아니라 뭐뭐를 보고 웃다 이렇게 해석을 해보겠습니다. I cannot help, 나는 뭐뭐하지 않을 수 없다. laughing at his red cap, 그의 빨간 모자를 보고 웃지 않을 수 없다 이런 말이 되겠습니다. 자, 그러면 정답 help를 넣어서 다시 한번 문장을 읽어보고 cannot but을 사용해서 문장을 전환해보죠. I cannot help laughing at his red cap. I cannot but laugh at his red cap. cannot but 다음에는 laugh라는 동사 원형이 나온 거 다시 한번 더 확인을 해보시기 바랍니다. 자, 다음 문제로 가죠. 4. There is blank knowing what may happen in the future. 자, 정답은 아주 간단하죠. 바로 no를 쓰면 되겠습니다. 그래서 there is no ing가 무슨 뜻이었습니까? 그렇죠. 뭐뭐 하는 것은 불가능하다 이런 뜻입니다. There is no knowing, 뭐뭐를 아는 것은 불가능하다. What may happen in the future, 앞으로 무슨 일이 일어날지 아는 것은 불가능하다. 다시 말해, 앞으로 무슨 일이 일어날지 알 수 없다 이런 말이죠. 자, 그럼 정답을 다시 한 번 더 확인하고 이 문장을 다른 말로 다시 써보겠습니다. There is no knowing what may happen in the future. It is impossible to know what may happen in the future. We cannot know what may happen in the future. You cannot know what may happen in the future. 잘 들었죠? 이처럼 there is no ing는 it is impossible to 부정사나 일반인 주어, 즉 we나 you를 써서 we cannot 동사원형 혹은 you cannot 동사원형 이렇게 바꿔줄 수가 있습니다. 자, 다음 5번. 5. He makes a point blank sending emails to her twice a week. 자, 정답은 of를 쓰면 되죠. make a point of ing는 뭐뭐 하는 것을 규칙으로 삼다. 항상 뭐뭐 하다 이런 뜻이죠. 그래서 twice a week은 일주일에 2번 이런 뜻이니까 he makes a point of, 그는 언제나 뭐뭐 한다. sending emails to her, 그녀에게 이메일을 보낸다 이런 얘기죠. twice a week, 일주일에 2번.
그래서 정리를 해보면 그는 언제나 일주일에 2번 그녀에게 이메일을 보낸다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 정답과 함께 이 문장을 다른 말로 바꿔 쓴 문장을 한번 들어보죠. He makes a point of sending emails to her twice a week. He makes it a rule to send emails to her twice a week. Make it a rule to 부정사가 무슨 뜻입니까? 뭐뭐를 규칙으로 삼다, 항상 뭐뭐하다 이런 뜻이었죠. 그래서 make a point of ing와 같은 뜻이 되겠습니다. 함께 외워두시기 바랍니다. 자, 6번으로 가죠. 6. The rain prevented me blank enjoying the trip. 자, prevent 하면 뭐가 생각납니까? 그렇죠. A, prevent, B from C가 생각이 나시죠? 그래서 정답은 from을 쓰면 되겠습니다. A, prevent, B from C 하면 A는 B가 C 하는 것을 막다. 다시 말해 A 때문에 B가 C 하지 못하다 이런 뜻이었죠. 그래서 해석을 해보면 The rain prevented, B가 막았다. Me from enjoying the trip, 내가 여행을 즐기는 것을 막았다. 다시 말해 B 때문에 나는 여행을 즐기지 못했다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 이 문장도 다음과 같이 바꿔 쓰면 되겠죠. And The rain prevented me from enjoying the trip. The rain kept me from enjoying the trip. The rain stopped me from enjoying the trip. Because of the rain, I couldn't enjoy the trip. prevent 대신에 keep이나 stop을 써도 되죠. 과거니까 kept, stopped 이렇게 된 것입니다. 그리고 B 때문에 여행을 즐기지 못한 것이니까 뭐뭐 때문에 의미를 가진 because of와 뭐뭐 할 수 없다 cannot을 쓰면 되는데 여기서는 과거니까 couldn't가 나온 것입니다. 자, 다 이해하셨으리라 믿습니다. 다음 7번으로 가죠. 7. He never comes blank bringing some presents. 자, 문제를 보기만 해도 never A without B 구문이 보이시죠? 정답은 without을 쓰면 되겠습니다. never A without B 혹은 not A without B 하면 A 하면 반드시 B 한다. A 할 때마다 B 한다 이런 뜻이 되겠습니다. bring은 어떤 장소에 물건을 가져오다, 사람을 데려오다 이런 뜻이죠. 그리고 pleasant는 명사로 선물 이런 뜻이니까 그는 오면 반드시 어떤 선물을 가져온다. 다시 말해 그는 올 때마다 어떤 선물을 가져온다. 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 다시 정리를 해보고 이 문장을 다른 표현으로 써보겠습니다. And He never comes without bringing some presents. Whenever he comes, he brings some presents. Every time he comes, he brings some presents. When he comes, he always brings some presents. 자, 이렇게 never A without B나 not A without B는 A 하면 반드시 B 한다. 다시 말해 A 할 때마다 B 한다 이런 뜻이었죠. 그래서 whenever, every time 이렇게 바꿔 쓸 수 있고 그리고 when과 always를 함께 써서 바꿔 쓸 수가 있다고 우리가 앞에서 배웠습니다. 자, 그럼 8번으로 가죠. 8. It started raining when I was blank the point of leaving home. 정답은 on을 쓰면 되겠습니다. 그래서 beyond the point of ing 하면 막 뭐뭐 하려고 하다 이런 의미라고 했죠. 그래서 it started raining. 비가 내리기 시작했다. When I was on the point of leaving home. 내가 집에서 막 떠나려고 할 때 비가 내리기 시작했다. 이런 말이 되겠습니다. beyond the point of ing는 뭐로 바꿔 쓸 수 있다고 그랬습니까? 그렇죠. be about to 부정사로 바꿔 쓸 수 있다고 했죠. 자, 그럼 정답과 함께 be about to 부정사를 넣어서 문장을 전환해 보겠습니다. It started raining when I was on the point of leaving home. It started raining when I was about to leave home. 잘 들었죠? be about 다음에는 to 부정사가 와야 합니다. 그래서 to leave가 나온 것이죠. 자, 꼭 다시 한번 더 확인을 해보시기 바랍니다. 자, 다음 9번으로 가죠. 9. What do you say, blank, giving a big party for her? 자, 정답이 뭡니까? 그렇죠. to가 들어가면 되겠습니다. What do you say to ing 하면 뭐뭐 하는 것이 어떻습니까? 뭐뭐 합시다 이런 말이 되겠습니다. Give a party, throw a party 하면 파티를 열다 이런 뜻인데 big party니까 큰 파티를 열다 이런 뜻이 되겠죠. What do you say to 뭐뭐 하는 것이 어떻습니까? Giving a big party for her, 그녀를 위해 큰 파티를 여는 것이 어떻습니까? 다시 말해 그녀를 위해 큰 파티를 엽시다 이런 말이 되겠습니다. 자, 이 문장을 다른 표현을 써서 다시 한번 써보죠. What do you say to giving a big party for her? How about giving a big party for her? Let's give a big party for her.
이렇게 what do you say to ing는 how about ing나 let's 동사원형을 써서 바꿔 쓸 수가 있는 것입니다. 이미 다 했던 내용이에요. 자, 그럼 10번으로 가겠습니다. 10. The museum is blank visiting at least once. 자, 여러분 be worth ing 기억나시죠? 정답은 worth를 쓰면 되겠습니다. 그래서 be worth ing 하면 뭐뭐할 가치가 있다 이런 뜻이죠. 자, 그리고 at least는 적어도 최소한 이런 뜻이니까 The museum is worth visiting. 그 박물관은 방문할 가치가 있다. At least once. 적어도 한 번은 방문해 볼 가치가 있다 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 정답 worth를 넣어서 다시 한 번 더 들어보고, 그리고 be worth ing 구문은 다른 표현들이 같은 표현이 많았었죠. 그런 표현들을 사용해서 문장을 전환해 보겠습니다. The museum is worth visiting at least once. It is worthwhile to visit the museum at least once. The museum deserves to be visited at least once. 자, 이처럼 be worth ing는 it is worthwhile to 부정사, 그리고 deserve to be pp 이런 구문으로 바꿔 쓸 수가 있는 것입니다. 다음 마지막 11번입니다. 11. I did my best with a view blank pleasing my mother. 자, with a view blank pleasing 이렇게 되어 있는데 blank에는 to가 들어가면 돼요. with a view to ing 하면 뭐뭐할 목적으로, 뭐뭐하기 위하여 이런 뜻으로 for the purpose of ing와 같은 말입니다. I did my best. do one's best 하면 최선을 다하다라는 뜻이니까 나는 최선을 다했다. with a view to pleasing my mother. please는 타동사로 기쁘게 하다, 즐겁게 하다, 만족시키다라는 뜻이니까 어머니를 기쁘게 할 목적으로, 즉 어머니를 기쁘게 하기 위해. 정리하면 나는 어머니를 기쁘게 해드리기 위해 최선을 다했다. 정답 2를 넣어서 다시 한번 들어보죠. I did my best with a view to pleasing my mother. 자, 이제 A번을 마치고 이제 B번을 풀 차례입니다. B번은 다음에 나오는 문장들을 지시대로 바꿔 쓰는 문제인데요. 주로 우리가 50쪽에서 배운 내용들이 다시 나옵니다. 동명사가 나오는 여러 관용 표현들이 있었는데 그것들을 다르게 바꿔 쓰는 방법 우리가 많이 배웠었죠. 자, 그런 것들을 우리가 실전에 한번 응용해 보는 것입니다. 자, 그런 것들을 기억해 보면 문제가 아주 쉽습니다. 자, 그럼 1번부터 하나씩 풀어보죠. B. Rewrite the following as directed. 1. I could not but laugh at him. 자, 1번은 동명사를 써서 문장을 바꾸는 문제가 되겠습니다. 문제를 보니까 could not but laughed. 이것이 눈에 띄죠? 뭐하지 않을 수 없다. cannot but 동사 원형은 cannot help ing로 바꿔 쓸 수 있다고 했으니까. 근데 여기서는 과거죠. 그러니까 could not help laughing. 이런 식으로 바뀌면 되겠습니다. 자, 정답을 들어보죠. I could not help laughing at him. laugh at을 뭐뭇을 보고 웃다라고 해석해서 나는 그를 보고 웃지 않을 수 없었다. 이렇게 해석하면 되겠습니다. 자, 다음 문제. 2. Will you be so kind as to help me carry this suitcase? 자, 여러분, will you be so kind as to 부정사 이 표현을 꼭 기억을 해두시기 바랍니다. 자, 직역을 해보면 당신은 뭐뭐 할 만큼 친절하십니까? 이런 말인데 그래서 어떻게 해석하냐면 정중한 의뢰나 권유를 나타내서 뭐뭐 해주시겠습니까? 이런 뜻으로 외워두시면 되겠습니다. 자, 같은 말로 will you be kind enough to 부정사 그리고 mind ing를 써서 would you mind ing 이렇게 쓸 수가 있습니다. 자, 이번 문제는 mind를 써서 바꾸는 문제니까 would you mind helping 이렇게 시작해서 문제를 바꾸면 되겠죠. And Would you mind helping me carry this suitcase? 자, help A 동사원형하면 A가 뭐뭐 하는 것을 돕다 이런 말입니다. 동사원형 대신에 to 부정사를 써도 역시 같은 말이 됩니다. 자, 그리고 suitcase는 여행 가방 이런 뜻이니까 자, 해석을 해보면 제가 이 여행 가방을 나르는 것을 도와주시겠습니까? 이런 표현이 되겠습니다. 자, 이제 3번을 보시죠. 3. Because of the rain, I could not start. 자, 역시 동명사를 써서 바꾸는 문제인데요. 일단 먼저 해석을 해보면 비 때문에 나는 출발할 수 없었다 이런 뜻이죠. because of하고 could not을 보면 떠오르는 구문이 있죠. 자, 뭐가 있습니까? because of A, B cannot C 하면 A 때문에 B가 C 하지 못하다 이런 뜻이니까 여기서 C는 동사 원형이 나와서 start가 나왔지만 자, 이것을 뭐로 바꿔 쓸 수 있어요? 그렇죠? A prevent B from C로 바꿔 쓸 수가 있죠. from이 전치사니까 C는 동명사가 나옵니다. 그래서 이렇게 바꿀 때는 starting 이렇게 돼야겠죠.
자, 그리고 시제는 could 역시 보니까 과거죠. 그래서 prevent가 아니라 prevented로 과거 시제가 되어야 됩니다. 자, 그러면 문장을 전환해 보죠. The rain prevented me from starting. 자, 정답을 직역해 보면 비가 내가 출발하는 것을 막았다 이런 말이 되겠습니다. 다시 말해 비 때문에 나는 출발하지 못했다. 같은 말이 되는 거죠. 자, 이제 4번을 보죠. 4. We cannot tell when he will arrive. 자, 여기 중요한 것이 하나 나옵니다. 자, tell이라는 동사인데요. 흔히 말하는 그냥 말하다 이런 뜻이 아니고 여기서는 can이나 뭐 could, be able to 이런 가능을 나타내는 말과 함께 쓰이는 tell은 뭐뭇을 알다의 뜻으로 know와 같은 뜻이 되고요. 그 다음에 뭐뭇을 구별하다. 이래서 distinguish의 의미가 있습니다. 여기서는 know의 의미죠. 그래서 우리는 그가 언제 도착할지 알 수 없다. 이런 뜻입니다. 근데 이때 we는 일반인의 주어로 생각을 해서 we를 따로 해석해 줄 필요가 없죠. 그러면 그가 언제 도착할지 알 수 없다. 이렇게 해석해도 되겠습니다. 자, 이 문장을 there로 시작해서 바꾸는 것인데 아주 간단하죠. we can나 동사원형이나 you can나 동사원형은 there is no ing와 바꿔 쓸 수 있다고 했으니까 there is no telling 이렇게 시작하면 되겠습니다. 자, 그러면 문장을 바꾼 것을 한번 들어보고 바로 5번으로 가겠습니다. There is no telling when he will arrive. 5. He cannot speak English without making mistakes. 자, 5번 잘 들었죠? Not A without B 구문이 나옵니다. A 하면 반드시 B 한다. A 할 때마다 B 한다 이런 말이었죠. 그래서 이것을 복문을 고치는 문제니까 whenever나 every time 그리고 when과 always를 함께 써서 바꿀 수가 있겠습니다. 자, 일단 바꿔보죠. Whenever he speaks English, he makes mistakes. Every time he speaks English, he makes mistakes. When he speaks English, he always makes mistakes. 정답을 잘 들었죠? 일단 해석을 해보면 make mistake가 실수를 저지르다, 실수하다 이런 얘기니까 그는 영어를 말할 때마다 실수를 저지른다 이런 말이 되겠습니다. 자, 다음 6번으로 가시죠. 6. Let's go fishing tomorrow. 자, going ing가 나왔죠? 뭐뭐 하러 가다 이런 뜻입니다. 그래서 내일 낚시하러 가자 이런 말인데 이번 문제는 what으로 시작해서 다시 쓰는 문제가 되겠습니다. let's 동사원형은 자, 뭐로 바꿔 쓸 수 있다 그랬습니까? 그렇죠? What do you say to ing나 how about ing로 바꿔 쓸 수 있다 했으니까 여기서는 what do you say to ing로 바꿔 쓰면 되겠죠? 자, 정답을 들어보겠습니다. What do you say to going fishing tomorrow? 7. He was on the point of dying. 자, 7번을 부정사를 이용해서 바꿔 쓰라고 했는데 was on the point of dying을 보면 생각나는 것이 하나 있죠? be on the point of ing는 막 뭐뭐 하려다 이런 뜻인데 뭐로 바꿔 쓸 수 있다? be about to 부정사로 바꿔 쓸 수 있다고 했으니까 자, 문장을 바꿔보겠습니다. He was about to die. 해석은 아주 간단하죠? 그는 막 죽으려 했다. 다시 말해 그는 막 숨을 거두려 했다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 다음 8번. 8. It goes without saying that knowledge is power. It goes without saying that이 무슨 뜻입니까? 그렇죠? 뭐뭇은 말할 필요조차 없다 이런 뜻이죠. 자, 같은 말로 it is needless to say that 이것이 있습니다. 바로 이것이 핵심이 되겠습니다. 이것이 to 부정사 써서 다시 쓰는 문제였죠. It is needless to say that knowledge is power. 자, 해석을 해보면 it is needless to say that 뭐뭇은 말할 필요조차 없다. Knowledge is power. 지식이 힘이다. 다시 말해 아는 것이 힘이다. 이 말은 말할 필요조차 없다. 이런 말이 되겠습니다. 9. There is no accounting for tastes. it으로 시작해서 다시 쓰는 것이니까 아주 간단하죠. 뭐뭐 하는 것은 불가능하다. 자, 뭘 쓰면 되겠습니까? There is no ing는 it is impossible to 부정사로 바꿔 쓰면 됩니다. 그러니까 and It is impossible to account for tastes. 자, 해석을 해보면 account for는 뭐뭐를 설명하다는 뜻으로 explain과 같죠. taste는 여기서 맛이 아니라 취향이란 뜻입니다. 그래서 it is impossible. 그것은 불가능하다. 자, 그것이 뭡니까? to account for taste. 취향을 설명하는 것은 불가능하다. 이런 말이죠. 그래서 다시 말해 사람의 취향은 설명하기가 불가능하다. 그래서 한자성어로 각인 각색. 자, 무슨 의미입니까? 사람마다 취향이 다르다. 이런 말이 되겠어요. 다음 10번. 10. On hearing the news, she burst into tears. 자, 10번은 복문을 고치는 문제가 되겠습니다. on ing를 뭐뭐 하자마자의 뜻일 때는 as soon as 주어 동사,
그리고 뭐뭐 할 때의 뜻일 때는 when 주어 동사를 써서 바꾸면 되는데 일단 해석을 해봐야겠습니다. burst into 명사는 갑자기 뭐뭐 하다는 뜻이죠. burst는 현재, 과거, 과거분사 형태가 똑같습니다. tear는 눈물의 의미로 명사가 되면 보통 복수형으로 쓰이죠. 그래서 tears가 됩니다. 자, 그래서 해석을 해보면 그 소식을 듣자마자 그녀는 갑자기 울음을 터뜨렸다. 이렇게 해석이 되죠. 그러니까 when보다는 as soon as를 쓰는 것이 더 좋겠습니다. As soon as she heard the news, she burst into tears. burst는 현재, 과거, 과거분사가 모두 같은 형태라 그랬는데 여기서 burst는 현재입니까? 과거입니까? 과거죠? 자, 어떻게 할 수 있어요? 만약 현재라면 she가 3인칭 단수니까 burst에 s가 붙어서 burst 이렇게 돼야겠죠? 하지만 그게 아니니까 과거라는 것입니다. 따라서 on hearing이 복문으로 고쳐질 때 hear의 과거형인 heard가 된 것입니다. 그 이유를 파악을 하셔야겠어요. 다음 11번. 11. Tom did not try to hit me, but rather threw aside the stick. 잘 들었죠? 일단 해석을 해보겠습니다. rather는 오히려, 도리어, 차라리 이런 뜻이고요. throw aside는 throw away와 같은 의미로 버리다 이런 뜻이 되겠습니다. 그래서 Tom did not try to hit me. 탐은 나를 때리려 하지 않았다. But rather threw aside the stick. 오히려 그 막대기를 버렸다. 정리를 해보면 탐은 나를 때리려 하지 않고 오히려 그 막대기를 버렸다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 이 말은 이렇게도 바꿀 수가 있죠. 나를 때리려 하는 대신에 탐은 그 막대기를 버렸다. 그래서 뭐뭐 하는 대신에라는 구문 instead of ing를 써서 동명사 구문으로 바꾸는 것이 바로 핵심이 되겠습니다. 자, 그럼 정답은 instead of trying to hit me 이렇게 쓰고 문장의 주어를 탐으로 해서 계속 이어서 쓰면 되겠습니다. 자, 정답을 들어보죠. Instead of trying to hit me, Tom threw aside the stick. 자, 다시 한 번 더 해석을 해봅니다. Instead of trying to hit me, 나를 때리려 하는 대신에 Tom threw aside the stick, 탐은 그 막대기를 버렸다. 이렇게 해석하면 되겠습니다. 다음 12번입니다. 12. It was not difficult for me to persuade him. persuade는 설득하다, 납득시키다 이런 의미니까 내가 그를 설득하는 것은 어렵지 않았다. 자, 이런 말인데 자, 이것을 in ing를 써서 바꾸라는 것입니다. 자, 그럼 여러분 혹시 have difficult in ing라는 수거 아시죠? have difficult in ing는 이때 있는 생략할 수 있는데 뭐뭐 하는데 어려움을 겪다 이런 말입니다. 그런데 여기서는 어렵지 않다, 어려움을 겪지 않았다 이런 말이니까 have no difficulty in ing를 써서 바꾸면 되겠습니다. 자, 바꿀 때는 was가 시제가 과거니까 have가 had가 되어야겠죠. 그리고 in 다음에는 persuading 이 동명사를 쓰면 되겠습니다. 자, 일단 들어보죠. I had no difficulty in persuading him. 해석은 나는 그를 설득하는데 어려움을 겪지 않았다. 이런 말이 되겠습니다. 그래서 다시 말해 그를 설득하는 것은 어렵지 않았다. 이런 같은 말이 되는 것이죠. 다음 마지막 13번입니다. 13. The floor requires to be washed. The floor requires. 그 바닥은 뭐뭐 할 필요가 있다. To be washed. 씻겨질, 즉 씻어낼 필요가 있다. 정리하면 그 바닥은 씻어낼 필요가 있다. 자, 동명사를 써서 바꾸는 문제인데요. require ing 하면 뭐뭐 할 필요가 있다라는 뜻으로 require 다음에 나오는 ing, 즉 동명사가 능동의 의미뿐만 아니라 수동의 의미를 나타내는 경우도 있습니다. 따라서 The floor requires washing 이라고 바꿨으면 되겠죠. 그 바닥은 씻어낼 필요가 있다. 정답 들어보세요. The floor requires washing. 자, 이것으로 A와 B번 문제를 모두 풀어보았습니다. 자, 우리가 50쪽에서 배웠던 내용만 다 대입을 해봐도 거의 모든 문제가 다 풀리죠. 자, 그리고 새롭게 배운 몇 가지도 있었습니다. 이번 기회에 확실히 외워두시기 바랍니다. 자, 그럼 아래 작문 연습을 가죠. 먼저 1번. 나는 이 앨범을 보면 반드시 나의 행복했던 학창시절이 생각난다. 자, 문제가 좀 긴데요. 자, 이 영작 핵심은 A 하면 반드시 B 한다. 그래서 not A without B나 never A without B를 쓰면 됩니다. 이때 without 전치사니까 B는 동명사인 ing가 나오는 것이죠. 여기서는 not A without B를 써봅니다. 자, 이것을 중심으로 영작을 하는데 자, 일단 영작할 때는 not A without B를 다음과 같이 풀어서 영작을 하면 더 쉽습니다. A 할 수 없다, B 하지 않고는. 자, 이렇게 해보면
나는 이 앨범을 볼 수 없다. 나의 행복했던 학창시절이 생각나지 않고는. 자, 이렇게 문제를 다시 생각해 볼 수 있겠죠. 자, 앨범은 앨범 이렇게 쓰면 되고요. 그래서 나는 이 앨범을 볼 수 없다니까 I cannot see this album 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 그 다음에 뭐뭇이 생각나다. 이것은 뭐뭇을 생각하다의 의미로 think of를 쓰면 되고요. 나의 행복했던 학창시절은 내가 학교를 다니던 시절 이런 얘기니까 그래서 나의 학창시절이니까 my happy school days 이렇게 하면 되겠습니다. 그래서 나의 행복했던 학창시절이 생각나지 않고는 자 이것은 without ing를 써서 without thinking of my happy school days 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자 정리를 해보죠. 나는 이 앨범을 볼 수 없다. I cannot see this album. 나의 행복했던 학창시절이 생각나지 않고는 without thinking of my happy school days. 자 그럼 문장을 완성해보죠. I cannot see this album without thinking of my happy school days. 다음 2번입니다. 자, 이것은 그가 직접 심은 나무이다. 자, 이런 말인데 그가 직접 심은 자, 이 부분을 보면 자, 무언가 떠오르지 않습니까? 그렇죠? of one's own ing가 떠오르실 겁니다. 그래서 자기 자신이 직접 뭐뭐한 이런 뜻이죠. 자, 먼저 이것은 그 나무다. 이건 먼저 해보면 자, 나무인데 그냥 나무가 아니라 그가 심은 특정한 나무죠. 그러니까 정관사 the를 tree 앞에 써줘야겠습니다. 그래서 This is the tree. 이렇게 쓰면 되겠죠. 자, 그리고 심다는 plant를 쓰면 되니까 그가 직접 심은 이런 말이 되려면 of his own planting 이렇게 쓰면 됩니다. 정리를 해보면 이것은 그 나무다. This is the tree. 그가 직접 심은 of his own planting. 자, 문장 완성해보죠. This is the tree of his own planting. 다음 3번으로 가시죠. 건강이 부보다 낫다는 것은 두말할 필요가 없다. 자, 읽기만 해도 핵심 막 떠오르시죠? 뭐뭇은 두말할 필요가 없다. 다시 말해 뭐뭇은 말할 필요조차 없다. 뭘 쓰면 됩니까? It goes without saying that 쓰면 되겠습니다. 자, 먼저 건강은 health, 그리고 재산은 wealth를 쓰면 되죠. 그리고 뭐뭐보다 낫다 할 때는 be above를 한번 써보겠습니다. 그래서 건강이 부보다 낫다는 health is above wealth 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 정리를 해보죠. 뭐뭇은 두말할 필요가 없다. It goes without saying that. 건강이 부보다 낫다. Health is above wealth. 이렇게 쓰면 되겠죠. 자, 문장 완성해 보겠습니다. It goes without saying that health is above wealth. 자, 4번입니다. 이 책은 되풀이해서 읽을 가치가 있다. 자, 뭐말 가치가 있다 하면 be worth ing를 쓰면 되겠죠. 이 책은 읽을 가치가 있다. 아주 간단하게 됩니다. This book is worth reading. 이렇게 쓰면 되겠어요. 되풀이해서 반복해서는 over and over again 이것을 쓰면 됩니다. 이 표현 꼭 기억을 해 두십시오. 자, 그럼 정리를 해봅니다. 이 책은 읽을 가치가 있다. This book is worth reading. 되풀이해서 over and over again. 자, 문장을 완성해보죠. This book is worth reading over and over again. 자, 5번입니다. 네가 그 어려운 일을 하려고 해도 소용없다. 자, 핵심 뭘까요? 그렇죠. 뭐뭐 해도 소용없다니까 It is no use ing 쓰면 되겠습니다. 자, 먼저 뭐뭐 하려고 하다는 try to 부정사를 쓰면 되죠. 그래서 네가 뭐뭐 하려고 해도 소용없다니까 자, 동명사 의미상의 주어를 써줘야 되는데 자, 소유격인 you나 목적격인 you를 쓰면 되는데 여기선 소유격을 써보죠. 그래서 it is no use, you are trying to 부정사 이렇게 쓰면 됩니다. 자, 그 다음에 그 어려운 일은 the difficult work 그 다음 뭐뭇을 하다는 동사 do를 쓰면 되니까 네가 그 어려운 일을 하려고 해도 소용없다. 그래서 it is no use, you are trying to do the difficult work 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 문장을 다시 한번 들어보죠. And It is no use, you are trying to do the difficult work. 이제 마지막 6번 할 차례죠. 그의 비참한 광경을 보고 나는 울고 싶어졌다. 자, 핵심이 그냥 나오죠. 뭐뭐 하고 싶다 뭘 쓰면 돼요? feel like ing를 쓰면 됩니다. 자, 비참한은 miserable을 쓰고 광경은 sight를 쓰면 됩니다. 그래서 그의 비참한 광경은 his miserable sight 이렇게 쓰면 되겠죠. 뭐뭇을 보고 울다는 cry as를 쓰면 됩니다. 그래서 나는 뭐뭐를 보고 울고 싶어졌다. 간단하죠? 자, 핵심에서 다룬 feel like를 쓰면 되는데 과거니까 felt를 써서 I felt like crying at 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 정리를 해보죠. 나는 울고 싶어졌다. I felt like crying. 그의 비참한 광경을 보고 at his miserable sight. 자, 문장을 완성해 보겠습니다. I felt like crying at his miserable sight. 자, 이것으로 우리가 51쪽의 모든 내용을 다 마쳤습니다. 자, 매번 강조하는 것이지만
복습은 하루가 가기 전에 꼭 해야 효과가 있습니다.